السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی۔ مجھے امید ہے کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، میرا قرض واپس چکا دو رباب عمران، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا اپنا چہرہ نہیں پہچان پاؤ گی۔ تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا تمہیں، اور پھر جو حال تمہارا کروں گا خود پر تھوکنا پسند کرو گی تم۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب رات کے کسی پہر اچانک اس کا فون زور سے بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فون کی رنگ ٹون کم کرتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ اس وقت اس کے گھر والے سو رہے تھے اور وہ بھی نیند میں تھی، مگر فون کی رنگ ٹون نے اسے جگا دیا تھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا کہ ان نون نمبر تھا۔ یہ نمبر اس کے فون میں سیو نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑکا، اسے فون اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں تھی، پھر سوچا رات کے اس پہر کسی جاننے والے کی کال ہو سکتی ہے یا کچھ اہم کام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سوچ میں اس نے فون کان سے لگایا تھا، مگر دوسری طرف جب اس نے کسی مرد کی گرجدار آواز سنی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ سردی کے اس موسم میں بھی اس کی پسینے چھوٹنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے۔ کون ہو تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی آواز میں روب لاتے ہوئے بولی تھی تاکہ فون کی دوسری سائڈ پر جو بھی شخص تھا وہ اسے ہلکا نہ لے۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے کال کی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر دوسری طرف موجود وہ شخص سگریٹ سلکاتا ہنسا تھا۔ جاننا چاہتی ہو مجھے؟ جان جاؤ گی۔ فی الحال اتنا سنو، 4 سال پہلے تمہارے باپ نے 12 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا میرے باپ سے، اور اسے چکایا اب تک نہیں۔ تمہارا باپ تو مر گیا، اب یہ نہ سمجھنا وہ قرض معاف ہو گیا۔ 1 مہینہ دے رہا ہوں تمہیں، اگر قرض واپس نہ ہوا تو تمہیں بیچ کر قرض کی رقم واپس لے لوں گا، کیونکہ اپنا پیسہ نکلوانا اچھے سے آتا ہے مجھے۔ وہ بھاری اور غصیلی آواز میں اسے کہنے لگا، جبکہ رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یاد آنے لگا واقعی اس کے باپ نے اس کی بہن کی شادی کے لیے کسی امیر آدمی سے قرض لیا تھا۔ 2 سال پہلے ابو کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر شاید وہ لوگ قرض کے بارے میں بھول چکے تھے۔ اتنا تو اسے یاد تھا، اس کے باپ نے اپنی زندگی میں پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے ایک امیر آدمی سے قرض لیا ہے جو بہت خطرناک بھی ہے۔ ابو تھوڑا تھوڑا کر کے قرض اتار رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرض کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ لوگ بھی قرض کے بارے میں بالکل بھول گئے تھے۔ اور آج اس فون کال نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ دیکھیں، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم لوگ قرض کا بھول گئے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا قرض دے دوں گی، تھوڑا وقت دے دیں ہمیں۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، جبکہ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ، اور اس کی بے بسی کو محسوس کرتا وہ ہنسا۔ 1 ماہ دے رہا ہوں، 1 مہینے بعد دوبارہ فون کروں گا تمہیں۔ مجھے نقد 10 لاکھ چاہیے۔ 2 لاکھ تمہارا باپ اتار چکا تھا، لیکن اب باقی کے بچے 10 لاکھ مجھے ہر صورت چاہیے، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ہوشیاری کی تو یاد رکھنا وہ حال کروں گا تمہارا کہ تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ دھیمی مگر ایک لفظ پر زور دیتی آواز میں بولا اور کال کٹ کر دی۔ رباب خوفزدہ ہو کر اب فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں کال کٹ چکی تھی۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ یہ شخص کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دھمکیاں سن کر وہ صدمے میں آ گئی۔ ساری رات وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہی۔ جو ہی آنکھ کھلتی اسے اس شخص کی باتیں یاد آ جاتی اور وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو رات والا منظر ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ وہ خاموش تھی۔ گھر والوں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ کسی سوچ میں گم تھی، پر اس نے بہانہ بنا دیا کہ سر درد کی وجہ سے نیند نہیں آ سکی، طبیعت بوجھل ہے تو بس اسی لیے چپ ہے۔ فی الحال وہ اپنے گھر والوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ امی پہلے ہی سب گھر والوں کے معاملے میں حساس تھی۔ انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ ٹینشن لیتے ہی ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔
اس لیے اس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ آج اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور گہری سانس خارج کر کے کوئی جاب تلاش کرنے لگی۔ اگر اسے قرض اتارنا تھا تو واحد حل یہی تھا کہ وہ جاب کر لیتی اور ہر ماہ تنخواہ سے قرض اتارتی رہتی۔ جاب پر اپلائی کرنے کے بعد وہ شدت سے دعائیں کر رہی تھی کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کوئی جاب نہیں کی تھی، یہ نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ اسے گھر سے نکلنا پڑتا، پر اب معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ جانتی تھی ایسے لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے باپ کے منہ سے یہ واقعہ بھی سن رکھا تھا کہ جب وہ گاؤں میں مقیم تھے، وہاں کے ذمہ دار سے کسی غریب آدمی نے قرض لے رکھا تھا جو مدت کے دوران واپس نہ کیا گیا تو زمیندار نے اس شخص کی بیٹی کو اغوا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ اسی دوران اس کے فون پر کال آنے لگی تو وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اسے لگا اسی شخص کی کال ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور جب اسکرین پر اس نے اپنی سہیلی کا نام لکھا ہوا پایا تو جان میں جان لوٹ آئی۔ وہ اس وقت نیو یارک میں موجود تھا۔ کانچ کی بنی ہوئی بڑی بڑی کھڑکیوں سے وہ دور سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، گاڑیوں کی لائٹس روشن ہو چکی تھیں، اور یوں محسوس ہو رہا تھا سڑک پر ستارے بھاگ رہے ہوں۔ آفس خالی ہو رہا تھا، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لینے کے بعد اس نے سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ عموماً وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، پر جب کبھی کبھار دل بہت اداس ہوتا تو وہ مجبوراً دل بہلانے کی خاطر پی لیتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے دوست ساحر کی کال آ گئی۔ وہ اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ نیو یارک میں ساحر اس کا بہت اچھا اور مخلص دوست بن گیا تھا، اسی لیے وہ اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے ساحر کو بتایا کہ وہ اداس ہے تو ساحر نے بتایا اس نے اپنے ہوٹل میں پارٹی رکھی ہے، وہ فوری وہاں آ جائے۔ یہ سن کر عباد اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ اسے پارٹی کا بہت شوق تھا، اسی بہانے وہ سب دوست اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اس سے 1 گھنٹے کا وقت مانگتا وہ آفس سے نکلا اور اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر آفس ڈریس تبدیل کرنے کے بعد تیار ہوا اور اپنی گاڑی میں ساحر کے ہوٹل چلا آیا۔ وہ 3 سال سے یہ نیو یارک میں موجود تھا۔ اس کے ابو نیو یارک میں ہی سیٹل ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ خریدا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر آفس بنایا۔ اب چونکہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس لیے وہی اپنے باپ کا آفس سنبھال رہا تھا۔ صرف نیو یارک ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ان کی کافی کمپنیز اور ہوٹل وغیرہ تھے۔ وہ ساحر کے ہوٹل میں آ گیا جہاں فل میوزک چل رہا تھا اور ہوٹل رنگ برنگی بتیوں سے مزین تھا۔ کچھ لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کرتے ہنس رہے تھے اور کچھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ عباد ساحر کے گلے لگا تھا اور پھر ساحر نے اسے کولڈ ڈرنک سرو کی۔ اسی اثنا میں مایا اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی چلتی ہوئی وہاں آئی۔ ہائے ڈارلنگ، کیسے ہو؟ تم تو بڑے عرصے بعد نظر آتے ہو، کبھی ہمارا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ مایا انگریزی میں کہتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ عباد نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں کتنا بیزی ہوں، اپنے فادر کا بزنس سنبھال رہا ہوں، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا، خاص طور پر فارغ لوگوں کو دینے کے لیے۔ اس نے بھی جواباً طنز کرتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ اس کی بات کا مایا کو بالکل برا نہیں لگا، بلکہ وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ امیر تھا، یہی وجہ تھی کہ مایا اسے پسند کرتی تھی۔ کیا ہم ڈانس کر سکتے ہیں؟ مایا نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو عباد نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مایا، وہ دیکھو وہاں کچھ لڑکی اکیلے بیٹھے ہیں، شاید انہیں کمپنی کی ضرورت ہوگی، تم انہیں جا کر یہ آفر دے دو، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے، یوں تمہاری آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور انہیں کمپنی بھی مل جائے گی۔ عباد نے قدرے تلخی سے کہا اور وہاں سے دور ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جتنا یہاں رہتا یہ لڑکی اتنا ہی اس سے چپکتی۔ مایا دانت پیس کر رہ گئی، یہ لڑکا اس کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا، اسے کوئی اور ہر بار ڈھونڈنا تھا۔ عباد وہاں سے چلا گیا تھا اور خالی ٹیبل کے قریب چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے اس لڑکی کا چہرہ یاد آنے لگا جو ماضی کا ایک حصہ تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے یاد کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر جانے اب کیوں یاد کر رہا تھا۔ اس کا معیار تو بہت اونچا تھا، اپنے معیار پر اسے فخر تھا کہ وہ غرور سے سوچتا اور کہتا تھا نیو یارک میں کسی امیر اور انگریز لڑکی سے شادی کرے گا، کسی گاؤں میں پلی لڑکی سے نہیں۔ پر یہاں پر آ کر جب اسے مایا جیسی انگریز لڑکی مل رہی تھی جو آزاد خیال تھی، جس کا باپ بھی امیر تھا اور وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی تھی، پر نہ جانے کیوں وہ اسے دور بھاگتا تھا۔
وہ کسی لڑکی کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکا تھا۔ آج بھی اسے اپنے دماغ میں ماضی میں موجود اس لڑکی کا دھندلا سا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے سٹریس ہونے لگا اور اپنی کیفیت پر قابو رکھنے کے لیے اس نے بے اختیار سگریٹ دوبارہ جلا لی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ رباب نے اپنی سی وی پر ہر جگہ اپلائی کیا تھا، مگر اسے کہیں بھی انٹرویو کی کال نہیں آئی۔ دن رات وہ ذہنی اذیت میں تھی۔ اس شخص کا خوف سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور پھر بہت سی دعاؤں کے بعد اسے ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی۔ اسے ایک ہوٹل میں نائٹ آڈیٹر کی حیثیت سے ہائر کیا جا رہا تھا۔ وہ ایسی جابز کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر تنخواہ بھی اچھی دی جا رہی تھی، اور فی الحال کہیں اور سے انٹرویو کی کال بھی نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے انٹرویو کی حامی بھر لی۔ جاب کی ٹائمنگز رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کی تھی۔ جب امی کو پتہ چلا کہ وہ جاب کرنے کا سوچ رہی ہے اور وہ نائٹ شفٹ ایک ہوٹل میں، تو انہیں شدید غصہ آنے لگا، پر اس نے مجبوری بتا دی کہ اسے اس شخص کی کال آئی ہے جس سے اس کے باپ نے قرض لیا تھا، اب وہ قرض واپس مانگ رہے ہیں۔ رباب انہیں یوں بتا رہی تھی جیسے اس شخص نے بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا قرض مانگا تھا۔ اگر اصلیت بتا دیتی تو اس کی ماں سٹریس میں جا سکتی تھی۔ البتہ اس نے انہیں تحمل سے بتایا تو وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں چھوٹا بھائی تھا، وہ پڑھ رہا تھا، اس کی نوکری ممکن نہیں تھی۔ بڑی بہن تھی جس کی شادی کے لیے قرض لیا تھا، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور وہ اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ یہیں رہ رہی تھی۔ اب پیچھے رباب رہ گئی، جو نوکری کر سکتی تھی اور قرض اتار سکتی تھی، کیونکہ بابا کی پینشن سے جو پیسے آ رہے تھے ان سے قرض اتارنا شروع کر دیا جاتا تو گھر کا گزارا مشکل ہو جاتا۔ ساجدہ بیگم بہت پریشان ہو گئی تھی، البتہ وہ خود اس کے ساتھ اس کا انٹرویو دلوانے گئی تھی۔ انہوں نے خود ہوٹل کو دیکھا، وہاں کے نظام کو دیکھا تو معلوم ہوا وہاں دیگر لڑکیاں بھی رات کو ڈیوٹی پر ہوتی ہیں۔ ماحول اچھا تھا اور ہوٹل بھی زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اسے نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ رباب نے کہا تھا اگر اسے اس دوران کسی اور جگہ سے بہتر نوکری کی کال آ گئی تو وہ یہ جاب چھوڑ دے گی۔ آج رات اس کا ہوٹل میں اپنی ڈیوٹی پر پہلا دن تھا۔ ہوٹل کا ماحول بہت اچھا تھا، اور بھی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، البتہ وہ 3ری منزل پر ہوتی تھی، اور وہاں رات کے وقت کافی سناٹا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایک لگژری ہوٹل تھا۔ یہاں امیر لوگ ہی رک سکتے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے یہاں رات کو لوگوں کے نائٹ سٹے کم ہی ہوا کرتے تھے، اس لیے ہوٹل سنسان محسوس ہوتا تھا، پر اب بھی ماحول کافی محفوظ تھا۔ 1 ماہ کا اس کا تجربہ یہاں اچھا رہا۔ اسے وقت پر پہلی تنخواہ مل گئی تھی، اور اپنی زندگی کی پہلی کمائی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور دل نے خواہش کی تھی کہ کاش یہ کمائی اس کی اپنی ہوتی تو وہ اپنی ماں کو دیتی، پر افسوس اسے یہ قرض کی صورت ادا کرنے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھی اور اداس بھی، پر جب رات کو اسے اس شخص کی کال آئی تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کال اٹھائی تو اس کی روبدار آواز گونجی، مہلت ختم ہوئے 10 دن ہو گئے، پر میں نے تمہیں رعایت دی کہ چلو اکیلی لڑکی کو تھوڑا وقت دے دینا چاہیے۔ امید ہے پیسہ جمع کر چکی ہوگی، تو بولو کب آؤں پیسے لینے؟ اس کی بات سن کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے کوئی گرم لہر اس کے سر سے اٹھ کر پیروں تک جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں کوشش کر رہی ہوں، میں نے جاب شروع کی ہے، میری تنخواہ 70,000 لگی ہے، میں ہر ماہ آپ کو یہ پیسے دے دیا کروں گی، ایسے 1 سال میں پورا قرض اتر جائے گا، پلیز ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں۔ وہ اس کی منت کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف پراسرار خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا شاید آواز کا ایشو ہے، اس لیے اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی پراسرار خاموشی تھی، اور پھر کال کاٹ دی گئی۔ رباب حیرانی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں اب کال کٹ کر دی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی شاید وہ شخص اسے مہلت دینے کو تیار ہے، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی اور گہری سانس خارج کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس پراسرار شخص کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا جس سے رباب بے خبر تھی۔ اس نے اپنا ماسک درست کیا اور اپنی روبدار آواز میں اپنے خاص ملازم کو بلایا اور رباب کی معلومات لانے کو کہا کہ کل تک وہ اس کی ہر خبر لا کر دے کہ وہ واقعی نوکری کر رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، یا ان لوگوں کا قرض دینے کا ارادہ نہیں۔ وہ ملازم اس شخص کی بات غور سے سن رہا تھا اور پھر اس کے بتائے ہوئے پتے کو دیکھنے لگا جو اس نے ایک کاغذ پر لکھ کر دیا تھا۔ اگلے دن رات کے وقت رباب تیار ہو رہی تھی
उसे अक्सर अम्मी और भाई होटल छोड़ने जाते थे। चौक तक वो पैदल चले जाते थे, पर आज अम्मी की तबीयत कुछ बोझल थी तो रुबाब अकेली चली आई। आज चौक तक जाते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुसलसल किसी की निगाहों के हिसार में है। यह एहसास इतना गहरा था कि वो रुक कर पीछे मुड़कर देखने लगी, पर उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लोग मसरूफ थे। पहले तो वो ये सोचकर डर गई कहीं वो कॉल वाला शख्स तो उसका पीछा नहीं कर रहा। ये सोचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और वो लोगों की भीड़ में आ गई ताकि उसे अकेला पाकर वो शख्स वाकई उसके सामने ना आ जाए। रुबाब होटल पहुंच चुकी थी। होटल के अंदर दाखिल होते ही उसने शुक्र का सांस खारिज किया कि वो बखैर आफियत होटल पहुंच गई, जबकि दूर खड़ा उस शख्स का मुलाजिम उसे देख चुका था। उसने अपने मालिक को कॉल मिलाई और रुबाब के बारे में मालूमात दी कि वो वाकई रात को होटल में जॉब करती है वगैरह वगैरह। ये सुनकर उस शख्स ने अबरू उचका ली। वो हैरत ज़दा हुआ कि वाकई वो लड़की इतनी बहादुर निकली है कि रात के इस पहर नौकरी कर रही है। तुमसे तो अब रूबरू मिलना पड़ेगा मिस रुबाब, वो अपनी आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाता हुआ सोचने लगा। रुबाब दिन रात सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रही थी कि अगर उसे कोई अच्छी नौकरी ना मिली तो शायद पूरा 1 साल उसे यही नौकरी करनी पड़ेगी। आज भी वो अकेली सड़क पर चलती जा रही थी। आज भी उसे यूं लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह एहसास आज भी उतना ही गहरा था। वो इतनी खौफजदा हुई कि उसने चौक पर पहुंचने से पहले ही रिक्शा रोक लिया और अपना मतलूबा एड्रेस बताते हुए रिक्शे में बैठ गई। दूर खड़ा वो आदमी जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था रुबाब को देख रहा था, और जब उसने रुबाब की खूबसूरती देखी तो उसके वाकई होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि रुबाब इतनी खूबसूरत होगी। अचानक उसे देखकर इसके दिल में शैतानी ख्यालात आने लगे। कुछ सोचकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आसिफ खानजादा था, अपने अमीर कबीर बाप की इकलौती औलाद। उन लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं थी। आसिफ कर्ज माफ़ कर सकता था और उसे लोगों की बेबसी देखकर बहुत मज़ा आता। उसकी फितरत में शामिल था कि वो लोगों पर हुकूमत करे, और इन दिनों वो फारिग था, उसके पास करने को कुछ नहीं था। इसीलिए उसे जब अपने बाप से मालूम हुआ कि किसी ने उनका कर्ज देना था पर वो आदमी फौत हो गया, इसलिए अब उन्होंने उसका कर्ज माफ़ कर दिया है। 10 लाख रुपए का सुनकर आसिफ के होश उड़ गए। उसका बाप लोगों को इतने पैसे देता था जबकि उसे आज तक कुछ नहीं दिया। हमेशा यही पट्टी पढ़ाई कि वो पढ़े, कारोबार संभाले, मेहनत करे। वो चुपके से सोच चुका था वो खुद उन गरीब लोगों का पता लगाएगा और उन्हें डरा धमकाकर पैसे निकलवाएगा और वो पैसे अपने पास रखेगा। पर आज रुबाब को देखकर उसकी नीयत बदलने लगी थी और वो कुछ और ही सोचने लगा था। आज इतवार था। वो घर पर मौजूद था जब उसे पाकिस्तान से कॉल आई। वो इस वक्त दीवार पर नस्ब LED में मूवी देख रहा था। उसने मूवी का वॉल्यूम कम किया और कॉल उठाई। अम्मी रो रही थी और उसे याद करते पाकिस्तान बुला रही थी। मामा, जब पहले आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था तब आप लोगों ने नहीं दिया, तभी मैं दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ आ गया। अब आप मुझे दोबारा पाकिस्तान बुला रही हैं। अब बताएं क्या करूं मैं वहाँ आकर? वो झुंझुलाकर पूछने लगा। तुम वापस आ रहे हो इबाद? बहुत हो गया। तुम वहाँ अपनी हकीकत से छुप कर बैठे हो। क्यों तुम खुद के साथ और उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो? मैं कह रही हूँ कुछ अरसे के लिए ही सही वापस आ जाओ, अपना चेहरा दिखा दो मुझे, वरना ऐसे ही तुम्हारे इंतज़ार में मर जाऊंगी मैं। अम्मी जान बहुत रो रही थी और उनकी बातें सुनकर उसका दिल भी करने लगा था कि वो वापस पाकिस्तान जाए। अपनी बहन की शादी पर भी वो पाकिस्तान नहीं आया था। अम्मी की बातें सुनकर उसने उनसे सोचने के लिए वक्त मांगा था कि वो जल्द पाकिस्तान आ जाएगा। आज इतवार था, उसे जॉब से छुट्टी थी और वो खूब आराम कर रही थी। अब उस शख्स की कॉल नहीं आती थी, इसलिए वो पुरसकून थी। अभी वो यही सब सोच रही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ और वो डर गई। जब स्क्रीन देखी तो उस शख्स का फ़ोन था। रात के इस वक्त घर में सब सो रहे थे। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कॉल उठाई। कैसी हो मिस रुबाब? कर्ज उतारने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, जाहिर है थक चुकी होगी। एक लड़की के लिए आसान तो नहीं रात के इस पहर जॉब करना, वो भी एक होटल में, है ना? वो अजीब से लहजे में पूछने लगा
جبکہ اس کی بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یعنی وہ اس کے بارے میں یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ کہاں جاب کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اسے اپنی جاب کی ٹائمنگز اور وہ کہاں جاب کرتی ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ جی میں جاب کر رہی ہوں، اسی لیے آپ سے 1 سال کا وقت مانگا ہے، کیونکہ تنخواہ 70,000 ہے تو 1 سال کا عرصہ لگ جائے گا، وہ تحمل سے بولی۔ او ہو، یعنی 1 سال تک تم اکیلی لڑکی اتنی محنت کرو گی؟ ہاں، وہ بھی قرض اتارنے کے لیے؟ یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی تمہارے ساتھ۔ تو کیوں نہ میں تمہیں ایک آفر دوں جسے تمہارا سارا قرض معاف ہو جائے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ حیران ہو گئی۔ وہ آفر کیا ہے؟ اس نے پوچھا، مگر اس شخص نے جو کہا اسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ 1 رات، صرف 1 رات گزارنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ، اور اس کے بدلے تمہارا پورا قرض معاف کر دوں گا۔ اس کی گھٹیا بات سن کر وہ کانپنے لگی اور پھر یہ کیفیت شدید غصے میں بدل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں میری مجبوری کا؟ اور کیا سمجھا آپ نے مجھے، کوئی گری ہوئی لڑکی جو کاغذ کے نوٹوں کی خاطر اپنا سودا کرے گی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کی اس آفر پر اور بلاک کر رہی ہوں آپ کو۔ 1 سال بعد آپ کا پورا قرض آپ کے منہ پر ماروں گی۔ اس نے غصے میں کہتے اسے اچھی طرح ذلیل کیا اور اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ آصف اس لڑکی کی باتیں سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ اس کے آگے زبان چلائے۔ اس نے اسے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بلاک ہو چکا تھا، اسے کال نہیں جا رہی تھی۔ اس کی جرت پر اس کا خون کھول اٹھا، وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے رباب، اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جو میں سوچ لیتا ہوں وہ میں ہر صورت کرتا ہوں، اور اب دیکھنا تمہارا کیا حال کروں گا، کیسے تمہاری اکڑ نکالوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے سوچنے لگا۔ آصف خانزادہ نے اپنے خاص ملازم کو بلایا اور جس ہوٹل میں رباب جاب کرتی تھی اس ہوٹل کے مینیجر کو بلا کر لانے کو کہا۔ اس کے ساتھ آصف نے 2 ملازم بھیجے تھے۔ ہوٹل کے مینیجر کو جب وہ آصف خانزادہ کے ڈیرے پر لائے تو آصف نے اسے خوب ڈرایا دھمکایا کہ وہ اسے ایک کام سونپ رہا ہے، اگر اس نے انکار کیا یا ٹھیک سے کام نہ کیا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر مینیجر خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ بہت خطرناک لگ رہے تھے اور انہیں اس کے گھر والوں کی ساری معلومات تھی۔ مینیجر ڈر گیا کہ کہیں یہ لوگ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، اسی لیے وعدہ کیا کہ جیسا آصف خانزادہ کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ اس چھوٹی سی بریک کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کیا رباب نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا تھا؟ کیا آصف خانزادہ رباب سے انتقام لے پائے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا؟ کیا رباب قرض چکا پائے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ یہ سب کچھ تو ہمیں کہانی میں آگے جا کر ہی معلوم ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے پھر چلیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ آج اتوار تھا، مینیجر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ویسا ہی کرنا تھا جیسا آصف خانزادہ نے اسے کرنے کو کہا تھا، اس لیے اس نے رباب کو کال کی اور کہا آج بھی اسے ڈیوٹی کرنی ہوگی کیونکہ ہوٹل میں کام زیادہ ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آج ہوٹل اتوار ہونے کی وجہ سے خالی تھا اور اس نے رباب کو صرف جھوٹ بول کر بلایا تھا۔ رباب جو آج جلدی سونے کا سوچ رہی تھی، اسے جب ہوٹل سے ایمرجنسی میں کال آئی تو اسے مجبوراً جاب کے لیے جانا پڑا۔ عباد کا اچانک پروگرام بن گیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر اپنے گھر والوں کو سرپرائز دے گا۔ اس کے گھر والے خوش ہو جائیں گے، پر جب وہ جہاز میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر والوں کو کال کی تو اسے ہی سرپرائز مل گیا کہ وہ لوگ کسی شادی پر دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، گھر کو تالا لگا ہے، اگلے دن واپس آئیں گے۔ یہ سن کر عباد نے تعصب سے گہری سانس لی۔ وہ ان لوگوں کو گھر بلا کر سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا جب تک اس کے گھر والے لاہور واپس نہیں آ جاتے تب تک وہ اپنے ہوٹل میں رہ لے گا، کیونکہ ہوٹل ایئرپورٹ کے کافی نزدیک تھا۔ اب وہ کافی تھک گیا تھا، اسے نیند آ رہی تھی، اسی لیے اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ ہوٹل چلا جائے گا۔ آصف خانزادہ چپکے سے پہلے ہی ہوٹل کی 3ری منزل کے آخری کمرے میں پہنچ چکا تھا اور اسے اب رباب کا انتظار تھا کہ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا سکے۔ روم نمبر 32 سے کھانے کا آرڈر آیا تھا۔
मैनेजर ने जान पूछ कर रुबाब को कमरा नंबर 32 में खाना देकर भेजा, क्योंकि वहीं आसिफ खानजादा था। रुबाब का दिल धक धक कर रहा था। आज उसे होटल से अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। आज होटल मामूल से ज़्यादा सुनसान था। उसे खौफ आ रहा था। वो लिफ्ट से ऊपर आ गई थी। एक बात बताए बगैर अपने होटल में दाखिल हुआ, और जब मैनेजर ने उस होटल के मालिक के बेटे को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कांपने लगा कि अगर ये बात को पता चल गया कि आज होटल में क्या हो रहा है तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा और छोड़ेगा नहीं। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रहा है। इबाद तो न्यूयॉर्क होता था, पाकिस्तान कैसे आ गया? इबाद मैनेजर के चेहरे को देखकर मुस्कुराया कि यकीनन वो उसे देखकर हैरान हो रहा है। सो उसे मुख्तसर बताया कि उसका अचानक यहाँ आने का प्रोग्राम बना, अब वो रात यहीं रुकेगा। उसने अपना सामान मैनेजर को दिया और ख़ुद लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आ गया, क्योंकि यहाँ उसके बाप ने ख़ास कमरा बनवाया हुआ था जो सिर्फ होटल के मालिक के लिए ही मुख्तस था। इसलिए इबाद उसी कमरे में जाने लगा कि अचानक किसी की मध्यम चीखों की आवाज़ें उसके कान से टकराईं, जो शायद इसी फ्लोर से आ रही थी। ये चीखों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने मैनेजर से पूछा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैनेजर कांप गया, जबकि उसके चेहरे के तासुरात से साफ लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। सर, ये तो रोज़ का मामला है, क्योंकि यहाँ कुछ दिन से एक मियाँ बीवी रह रहे हैं और अक्सर लड़ते रहते हैं। शायद अब भी लड़ाई कर रहे हैं। मैनेजर ने खौफ से झूठ बोला, जबकि उसका रंग फक पड़ गया था और इबाद पहचान गया कि मामला कुछ और ही है। वो बच्चा नहीं था। साफ पता चल रहा था मैनेजर कुछ छुपा रहा है। तुमने ऐसे लोगों को होटल दिया ही क्यों? क्या नाम खराब करना है हमारे होटल का? बताओ किस रूम में है वो, मैं देखता हूँ क्या मामला है उनका। इबाद नागवारी से बोला। वो मीटिंग के बाद थका हारा फ्लाइट लेकर पाकिस्तान आया था। अब आराम करने के लिए अपने रूम में जा रहा था कि किसी दूसरे रूम से किसी लड़की की चीखों पुकार सुनी तो मैनेजर से पूछा, और उसके जवाब पर गुस्से से माथे पर बल पड़े कि ऐसे लोगों को होटल का रूम नहीं देना चाहिए। नहीं सर, आप ना पड़ें बीच में, बहुत बदतमीज़ लोग हैं, मैं कल खुद देख लूँगा इनको। मैनेजर बात बनाते बोला। उसके लहजे की लड़खड़ाहट से अब इबाद का शक यकीन में बदल गया। कुछ गड़बड़ है। लड़की की दबी दबी चीखें आ रही थी जो कोई और ही कहानी सुना रही थी। इबाद उसी कमरे में जाने लगा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, ताकि असलियत मालूम कर सके कि उसके होटल में आखिर चल क्या रहा है। उसे आराम करना था, लेकिन दिल ना माना। अब वो सच पता लगाना चाहता था, क्योंकि वो अपने होटल का नाम ख़राब नहीं करवाना चाहता था। उन चीखों से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते थे। दरवाज़ा खोलो इसका, वो ऐन उस दरवाजे के सामने आकर बोला तो मैनेजर कांप गया। लेकिन सर, इस तरह करना ठीक नहीं। वो घबरा गया था। शट अप। मैनेजर पर धारते वो खुद आगे बढ़ा और दरवाज़ा एक झटके में तोड़ दिया, क्योंकि दरवाज़ा ठीक से लॉक नहीं हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने के मंजर ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। रुबाब रूम नंबर 32 में खाना देने आई थी। जो शख्स अंदर था उसने मास्क चढ़ाया हुआ था। रुबाब ने खाना टेबल पर रखा और वहाँ से जाने लगी तो उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको। उसकी आवाज़ सुनकर वो कांप गई, क्योंकि यह आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने तुम्हें कर्ज माफ़ करवाने की ऑफ़र दी, मगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी की, तो अब बताओ तुम्हें क्या सज़ा दूँ? वो तंजिया उससे पूछ रहा था, जबकि रुबाब के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ गया कि यह वही शख्स था और अब उसका पीछा करता यहाँ आ गया था। वो रोने वाली हो गई। देखिए, मैं इस होटल में जॉब करती हूँ, मैं आपका कर्ज उतार दूंगी, अब जाने दे मुझे। वो उसे दरवाजे की कुंडी लगाता देखकर डर कर बोली, जाने देता अगर तुम मुझसे बदतमीज़ी करने की गलती ना करती, पर अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। आज तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि आइंदा मेरे सामने ज़बान चलाने से पहले 100 बार सोचोगी। चलो, तुम्हें एक और ऑफ़र देता हूँ, या तो अभी के अभी 10 लाख रुपए का कर्ज वापस करो और सही सलामत जाओ यहाँ से, या शराफत से मेरे साथ एक रात गुजारो। वो 2 कदम चलकर उसके करीब आया तो रुबाब के होश उड़ गए। दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, हाथ पैर कांप गए। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो खौफ से कांप गई और उसकी मिन्नतें करने लगी,
जो ही वो उसके करीब आया, रुबाब उसे धक्का देती भागी। उसने कमरे की थोड़ी कुंडी खोल ली थी। उससे कबल कि वो पूरी कुंडी खोलकर दरवाज़ा खोलकर चली जाती, आसिफ खानज़ादा ने उसे दबोच लिया। वो चीखो पुकार करने लगी तो उसने उसके होंठों पर सख्ती से हाथ रख लिया, पर अब वो दबी दबी चीखें निकाल रही थी। आसिफ ने उसका हिजाब खींचकर उतारा और उसका दुपट्टा भी खींचा और उसे बेड पर धक्का दिया। वो उसकी पूरी गिरफ्त में थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा आज वो बच नहीं पाएगी, पर इसी असना में अचानक दरवाजे के बाहर किसी की आवाज़ें आईं और कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर इबाद के होश उड़ गए। वो लड़की बिखरी हालत में उससे खुद को बचा रही थी। उस लड़की को देखते ही वो माजी में चला गया, जबकि रुबाब अपने सामने मौजूद इस शख्स को देखकर दंग रह गई। और जब एहसास हुआ वो कहीं गलत ना समझ ले, इसीलिए वजाहत दी। इबाद, मैं इस होटल में जॉब करती हूँ और इस शख्स ने मुझे खाने के बहाने बुलाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश। वो इतना बताते ही रोने लगी। मैनेजर और आसिफ दोनों खौफजदा हो गए। इबाद की आंखें सुर्ख होने लगी। वो गुस्से में आसिफ की तरफ बढ़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी... वो उसे बुरी तरह मारने लगा। रुबाब कांपती दीवार से लगी रो रही थी। इबाद हसन से छुपने के लिए ही इसी होटल में जॉब की। वो उसके निकाह में थी। वो चाहती तो इबाद से पैसे लेकर कर्ज उतार सकती थी, पर वो ज़िंदगी में उससे सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जॉब का सहारा लिया। इबाद ने आसिफ को इतना मारा कि वो मिन्नतें करता बेहोश हो गया। मैनेजर को भी वो गुस्से में देखने लगा और उसने फौरी पुलिस को कॉल की और थोड़ी ही देर में पुलिस आसिफ और मैनेजर को गिरफ्तार करके ले गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ जॉब करने की? बोलो, पता भी है ये मेरा होटल था। क्या चाहती थी तुम? वो अब रोती हुई रुबाब के पास आया, उस पर झुका, गुस्से में धाड़ा कि वो अचानक उसके सीने से लगी और वो साकित खड़ा रह गया। वो रो रही थी। वो हैरत ज़दा रह गया और फिर उसका जहन माजी में चला गया। उसका बाप और रुबाब के बाप की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। रुबाब का बाप मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता था, जबकि इबाद का बाप बहुत अमीर कबीर था। इबाद के बड़े भाई ने अपनी पसंद से एक अंग्रेज़ लड़की से शादी की थी, मगर उस लड़की ने घर का माहौल ख़राब कर दिया था। उसे किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। उसे घर के कामों को, रिश्तों को, रस्म व रवाज और घर की जिम्मेदारी को उठाना नहीं आता था। हसन साहब अपने बड़े बेटे की इस बीवी से बहुत परेशान थे, जबकि उन्होंने देखा उनका छोटा बेटा इबाद भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। उसका भी ख्वाब है कि वो अंग्रेज़ लड़की से शादी करेगा, पर उन्हें अपने बेटे के लिए अपने दोस्त की बेटी रुबाब पसंद थी, जिसे घर के काम आते थे, रिश्तों की इज्जत करना आती थी, रस्म व रिवाज का इल्म था। वो बहुत सुलझी हुई नेक लड़की थी, इसलिए उन्होंने सोचा वो अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करेंगे। मगर इबाद ने खूब वावेला किया कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा, वो उसके मयार की नहीं, वो गांव में पली बड़ी थी, वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसने इनकार कर दिया। मगर फिर हसन साहब को हार्ट अटैक आ गया। उनके पास वक्त कम था और अपने बेटे को मुस्तकबिल में एक अच्छी लड़की के साथ सौंपने का सोचकर उन्होंने इबाद और रुबाब का निकाह करवा दिया। उसके बाद 1 माह में ही उनकी वफ़ात हो गई। इबाद ने साफ वाज़ेह कर दिया था रुबाब को कि वो उसका इंतज़ार ना करे, वो उसे कभी अपनाएगा नहीं। यूँ वो सबसे नाराज़ होकर न्यूयॉर्क चला आया और वहीं रह रहा था। जबकि रुबाब के बाप का भी इंतकाल हो गया तो दोनों ख़ानदानों में दूरियां आ गई। इबाद की माँ ने रुबाब की माँ से कह दिया था जब वो वापस आएगा तब रुखसती इबाद की मर्ज़ी के मुताबिक होगी, अगर वो कराना चाहेगा। उसके बाद दोनों ख़ानदानों में तलखियाँ इतनी बढ़ गईं कि मिलना जुलना ही ख़त्म हो गया। रुबाब सोच चुकी थी कि वो इबाद की मोहताज नहीं, ना कभी उसके सामने आएगी। कर्ज़ उतारने के लिए उसने नौकरी का सहारा लिया कि एक बार कर्ज़ उतर जाए तो वो जॉब करके खुद मुख्तार बनेगी और उससे खुला ले लेगी। मगर आज जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। इबाद ने उसे बचा लिया था और इसी बात ने रुबाब के दिल से उसके लिए मौजूद गुस्सा ख़त्म कर दिया। अब वो उसके गले लगी रो रही थी। इबाद ने पहली बार उसकी कुर्बत में सुकून महसूस किया था। इसी दौरान रुबाब उससे दूर हो गई तो इबाद को लगा कोई तिलिस्म टूट गया है। वो उससे दूर होती
उसे सच बताने लगी कि उसकी बहन की शादी पर कैसे उसके बाप ने कर्ज लिया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई और वो शख्स उससे कर्ज वसूल करता उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आया था। रुबाब नहीं जानती थी ये होटल इबाद का था। तुम्हें घर छोड़ देता हूँ रुबाब, फिलहाल तुम घर में किसी को कुछ ना बताना और ना ही मेरा बताना। मैं सोच समझ कर तुम्हारे घर आऊँगा। अगर मुझे ये रिश्ता रखना हुआ तो। न जाने वो क्यों रूखे अंदाज में बोला तो रुबाब का सांस रुकने लगा। उसे लगा शायद वो इसे छोड़ देगा, और वह न जाने क्यों उससे झूठी उम्मीद लगा बैठी कि उसने इसे बचाया है तो शायद वो इसके लिए अहमियत रखती है। इबाद ने उसे साफ मना कर दिया था, उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं, वो उसका कर्ज खुद देख लेगा। उसे घर छोड़कर अब वो पुलिस स्टेशन जा रहा था। वो थक चुका था, मगर आज की रात ही बर्बाद गुजर रही थी। अपने कमरे में आकर रुबाब बिस्तर पर लेटकर काफ़ी रोई थी। उसे लग रहा था जैसे पहले इबाद ने उसे ठुकरा दिया, अब भी ठुकरा देगा, पर वो कम से कम अब उसकी शुक्रगुजार थी कि उस शख्स की वजह से उसकी इज्जत बच गई थी। इबाद पुलिस स्टेशन चला गया था। वहाँ उसने आसिफ और मैनेजर से सच उगलवा लिया। इबाद ने मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया था, जबकि आसिफ को सख्त सज़ा देने का फैसला किया गया। और इबाद उसके इनमें सब कुछ लाया, जिसे सुनने के बाद सुहेल साहब ने नफ़रत से अपने बेटे को देखा कि वो पैसों के खातिर इतना गिर सकता है। मैं उसकी ज़मानत नहीं कराऊंगा जब तक उसे अकल नहीं आ जाती। सुहेल साहब की बात सुनकर आसिफ तड़पने लगा, अपने बाप की मिन्नतें करने लगा, लेकिन उन्होंने बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। बेटा, मैं कर्ज माफ़ कर चुका हूँ, उस लड़की को बता देना, सुहेल साहब ने नरमी से इबाद को कहा और वहाँ से चले गए। इबाद ने एक तफसीली निगाह मैनेजर पर डाली और वहाँ से चला गया। आज रात वो खुद होटल मैनेज कर रहा था और देख रहा था मज़ीद कोई गलत काम तो नहीं हो रहा होटल में। अगले दिन जब उसके घर वाले घर वापस आए तो उन्हें सरप्राइज़ देने आ गया। आयशा बेगम अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले लग गई कि वो उसे दोबारा कहीं नहीं जाने देंगी। इतनी थकावट के बाद बिला आखिर अब इबाद को आराम का मौका मिला था, और जूं जूं दिन गुजरने लगे वो गौर कर रहा था। उसका भाई भी अपनी बीवी से तंग आ चुका था, जो घर में टिकती ही नहीं थी। आज भी उसका भाई बुखार में तप रहा था, जबकि वो खुद पार्टी करने गई हुई थी। इबाद सोचने लगा, अगर बाहर की लड़कियां ऐसी होती हैं कि उन्हें शौहर से ज़्यादा पार्टीज़ में घूमने फिरने में दिलचस्पी होती है, तो ऐसी लड़कियों से बेहतर तो वही लड़कियां हैं जो अपने शौहर पर जान निछावर करती हैं। उसके अलावा उसकी भाभी के लड़के भी दोस्त थे, मगर चूंकि वो खुले जहन की थी, इसलिए इबाद का भाई उसे उन लड़कों से मिलने से नहीं रोकता था। इबाद दिल ही दिल में सोचने लगा, वो तो कभी बर्दाश्त ना करे अगर उसकी बीवी की लड़कों से ऐसी दोस्ती हो। इबाद ने बाहर का माहौल देख लिया था और अब उसे बाबा की बातें याद आ रही थी कि बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर का ख्याल रखे, उसका घर देखे, रस्म व रिवाज का पता हो, काम आते हों। और अब उसे उनकी बात सच लग रही थी। हाँ, उसके घर में नौकर मौजूद थे, शेफ़ मौजूद थे, फिर भी उसे ऐसी बीवी चाहिए थी जो चाहे घर का काम काज ना करती पर उसे पूरी तवज्जो देती। और जाने क्यों अब उसे रुबाब का ख्याल आया। शायद वो ऐसी ही लड़की थी, इसीलिए उसके बाप ने उसे इसके लिए चुना था। वो यही सब सोच रहा था जब उसकी माँ ने उसकी रुखसती की बातें करना शुरू कर दी, और इस बार वो इनकार नहीं कर सका। वो अपनी माँ को खुश देख रहा था। उसके बाबा भी तो यही चाहते थे कि उसे अच्छी लड़की मिले, पर उसकी रुखसती से पहले ही वो फौत हो गए, और अब उन्हें याद करके इसका दिल बहुत दुखी हो रहा था। अपने माँ बाप की खुशी की खातिर वो रुबाब से रुखसती पर राज़ी हो गया था। आज घर में इबाद समेत उसकी फैमिली आ गई थी। रुबाब का दिल धक धक कर रहा था। उसे खौफ आ रहा था कहीं इबाद ये रिश्ता ख़त्म ना कर दे, पर वो हैरान हुई जब वो लोग रुखसती की तारीख़ तय करने आए थे। इबाद ने उसे भी ये बताया कि जिस बंदे से उसके बाप ने कर्ज लिया था
उस बंदे ने कर्ज माफ़ कर दिया है। ये सुनकर रुबाब हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे इतनी खुशियाँ एक साथ मिल गई। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है रुबाब, पर अभी नहीं, रुखसती के बाद। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो बता देना, अगर ना हुआ तो भी बता देना, इबाद ने संजीदगी से कहा। और इस बार वो दोबारा परेशान हो गई। उसे वसवसे आने लगे कि कुछ तो ऐसा था जो इबाद रुखसती के लिए मान गया था। शायद वो रुखसती के बाद कहेगा उसने अपनी माँ की खातिर शादी की है, इसीलिए वो उससे दूर रहे। यही सब उसने अपने बाप के कहने पर जब निकाह किया था तब भी कहा था। वो सोचते ही परेशान हो गई। ज्यों ज्यों रुखसती की तैयारियां और दिन करीब आते जा रहे थे, वो कशमकश का शिकार थी कि अब जाने शादी की रात वो ऐसी क्या बात करेगा, ये ना हो कि उसकी खुशियां बर्बाद हो जाएं। आज वो दुल्हन बनी हुई थी। उसे अपने बाप की शिद्दत से याद आ रही थी और वो रो रही थी। इबाद का दिल भी अपने बाप को याद करके दुखी था, पर वो दोनों ख़ानदान एक हो चुके थे। यूं उनके बाप की दोस्ती भी बरकरार रहने वाली थी। रुबाब को इबाद के कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहां वो उसके बेड पर बैठी थी। आसपास बिखरे हुए फूल थे। थोड़ी देर में इबाद कमरे में दाखिल हुआ। उसे आते ही देखकर इसके पसीने छूट गए। दिल धड़कने लगा और वो सोचने लगी कि इबाद कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे जिससे इसका दिल टूट जाए। इबाद उसके करीब बैठा, उसका हाथ पकड़ा और उसकी दिल से तारीफ़ की और मुंह दिखाई में उसे सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी और सोने का हार पहनाया था। रुबाब उसके रवैये को समझ नहीं पाई थी कि वो इस शादी से वाकई खुश था या अपनी माँ के कहने पर शादी की थी। मैं जानता हूँ रुबाब, निकाह मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, क्योंकि तब मुझे लगता था कि जो मेरे ख्वाब हैं वो उसी सूरत पूरे होंगे जब मैं न्यूयॉर्क में ही किसी अमीर लड़की से शादी करूँगा। मगर वहाँ का माहौल देखकर और अपनी भाभी को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि बाबा ने जो तुमसे निकाह का फ़ैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। तुम एक अच्छी लड़की हो और यकीनन मुझसे बहुत मोहब्बत करोगी, और मुझे समझ आया कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए। वो सच्चे दिल से बोल रहा था और वो हैरान थी। मुझे तुमसे यही कहना था, अगर तुम चाहो तो हम न्यूयॉर्क जाकर वहाँ अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, या अगर तुम लाहौर रहना चाहो, इसी घर में अपनी ज़िंदगी जीना चाहो, और मैं न्यूयॉर्क, तो तब भी तुम्हारी मर्ज़ी है। इबाद की बात सुनकर उसकी सांस में सांस आ गई। तो ये बात थी जो इबाद ने शादी की रात करनी थी, जबकि वो गलत सोच रही थी। मैं आपके साथ जाना चाहूँगी इबाद, क्योंकि शायद आपके साथ रहूँगी तभी तो आपसे मोहब्बत होगी। आपकी दुनिया और ज़िंदगी संवारूँगी, आपकी खिदमत करूँगी, आपका ख्याल रखूँगी। उसकी बात सुनकर इबाद का दिल खुश हो गया कि रुबाब ने अपनी ज़िंदगी जीने को तरजीह देने की बजाय उसके साथ मिलकर ज़िंदगी जीने को तरजीह दी। और इस बात ने रुबाब का मुकाम उसके दिल में गहरा कर दिया और वो उसे सीने से लगा बैठा। उसने दिल से अपने बाप को याद किया था और आज उसे अंदाज़ा हो गया कि रुबाब ही उसके लिए दुरुस्त लड़की है। वो रुबाब के साथ न्यूयॉर्क चला गया था और वहाँ उस लड़की ने साबित किया था कि वो उसके लिए एक बेहतरीन इंतखाब थी। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है।